जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। स्कूल पिला मानक पय असला बड़ खबर लगातार मिलिबो छुट्टी। चलो देखना बा संपूर्ण अपडेट कोन रहिছে। एप्रिल मास स्कूल छात्र छात्री मानक पय खुशी खबर आनिছে। एप्रिल मास रे नुआ सेमिस्टर नुआ श्रेणी एवं नुआ पाठ्यक्रम सहित पढ़ा आरंभ होइছে। तथापि एही व्यस्तबहुल कार्यसूची मध्य छात्र छात्री मानक पय छुट्टी खबर मध्य सामना आसीছে, जहाँ सेमानकु आराम करिबा एवं छुट्टीर उपभोग करिवार सुযোগ देबो। एप्रिल 2026 मुख्य छुट्टी दिन गुड़िक होउछि देशर अनेक स्थान में एप्रिल 3 तारिख छुट्टी पालन सरीचे। सेपरि एप्रिल 5 तारिख ईस्टर एवं एप्रिल 6 तारिख ईस्टर परदिन किछि राज्य छुट्टी घोषणा मध्य कर दैछे। उत्तर भारतर अनेक राज्य में एप्रिल 13 तारिख बैशाखी पर्व पालन कर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जयंती जो एप्रिल 14 तारिख देशव्यापी छुट्टी रहिबो। दक्षिण भारत में यह दिन में नुआवर्ष पालन कराए। एप्रिल 15 तारिख नुआ वर्ष एवं आंचलिक पर्व जो विभिन्न राज्य में छुट्टी हो पारे। ए सहित विशेष पर्व जो किसी राज्य में एप्रिल 20 एवं 21 तारिख स्कूल बंद रही पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ई केवाईसी नथिले मिलिबनी गैस सिलेंडर। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। देशर गैस संकट भितर बड़ बयान देइछन्ती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। जोगाण मंत्री कहते पेट्रोल डीजेल केंद्र सरकार दायित्व रही, जहाँ केंद्र सरकार निष्पत्ति नेउछन्ती ताहाको आमे मानिबो। सरकार जहाँ निष्पत्ति नहीं विचार कर ई केवाईसी थिले ही गैस मिलिबो बोली घोषणा करिसेंती मंत्री। बिना ई केवाईसी रे गैस सिलेंडर पाई परिबे नाही, एने एजेंसी को निर्देश दिया जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एबेठार राजपथरे टोल देय संपूर्ण डिजिटाल हेबो। एहाको सहज पई प्रत्येक गाड़ीर फास्टैग लगाइबा बाध्यतामूलक। फास्टैग हेउची आपण गाड़ीर विंडो सिल्ड रे लागिथिबा एक इलेक्ट्रोनिक टैग। गाड़ीटी टोल लेन दे जीवा समय सिस्टम रे थिबा सेंसर गुड़िक RFID प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी आपणक लिंक होइथिबा बैंक अकाउंट किंबा डिजिटल वॉलेट रु सेथरक टोल राशि कटि नै थाए। जदि कोनोसी कारणरू आपणकर फास्टैग नाही तेबे आपण UPI माध्यम देय दे परिबे। तथापि ध्यान करी दियंतु जे UPI माध्यम रे कर जाइथिबा देय पई अनेक हार अपेक्षा 25% अधिक टोल देबाक पड़िबो। अधिकारी माने ए स्पष्ट चेतावनी करी कहिसेंती जे नियम अनुसार वैध देय पद्धति नथिबा जानगुड़िक राजपथ रे प्रवेश करने को बारण कर, किंतु यदि आवश्यक मन हुए तेबे एही परि जानगुड़िक परिसर हटाई मध्य दे पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्डधारी मानक पय खुशी खबर मासको 5 केजी अतिरिक्त चाउल। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आरंभ हो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथि मासक मुंड पिछा अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणारे मिलिबो। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन और जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे प्राय 3 कोटी 28 लाख हिताधिकारी को ए मागणा चाउल बंटा। प्रति मासर नियमित कोटारे मिलुवा चाउल को छाड़ी अतिरिक्त भाव आ 5 केजी लेखाएं चाउल दिया। मुख्यमंत्री यह नूआ योजना संपर्क में घोषणा कर कैबिनेट ए संपर्कित प्रस्ताव को मंजूरी एवं राज्य में जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन 97,97,000 परिवार 3 कोटी 22 लाख 89,000 सदस्य उपकृत होती। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे 2,98,000 परिवार 5,62,737 जन उपकृत होती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में बन्या रखा बड़ योजना। राज्य में बन्या द्वारा क्षयक्षति ह्रास कर राज्य सरकार नुआ योजना आनी, जहाँ राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर 2,781 कोटी टंकार बन्या व्यापक परिचालन योजना प्रस्तुत कर योजना आसंता 5 वर्ष मध्य लागू कर। योजना रे तटबंध उन्नतीकरण, सशक्तिकरण, लुणाबंध सुरक्षा, पुनरुद्धार, उपकूल क्षय नियंत्रण करने यह सहित बन्या पूर्वानुमान, बन्या प्रस्तुति, बन्या प्रवण अंचल चिन्हट, प्रक्रियागत संस्कार तथा उद्धार कार्य सामिल रखा जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पतित भवन बानारे पड़ा शून्य गंठे। श्रीमंदिर पतित भवन पड़ा शून्य गंठे। काली घड़घड़ी सह वर्षा लगी रही बेले प्रबल बंदे पवन बहुला। तेबे ध्वजा परिवर्तन होगा पूर्व पतित पवन बानारे यह शून्य गंठी देखा मिलता। तेबे ध्वजा परिवर्तन होगा पूर्व पतित पवन बानारे यह शून्य गंठी देखा मिली।
ଶୂନ୍ୟରେ ବାନା ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାନା ବନ୍ଧାଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିପାରେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ। ବର୍ଷା ବେଳେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବଢ଼ିଯିବ ଯୁକ୍ତ 2 ମାର୍କ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଫେକ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ 8926247835 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରୁ ଆସୁଛି କଲ୍। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ଫିଜିକ୍ସରେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 3,000 ଟଙ୍କା 3114636389 ଫୋନ୍ପେରେ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ନମ୍ବର ବଢ଼ାଇ ଦେବା ଲାଗି ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହାର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ 49 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 68 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ପ୍ରାୟ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଏନ୍ଡିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମିଶନ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 2.57ର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଦରମା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେପଟେ ମଦକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଏଣିକି ଟେଟ୍ରାପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ ମଦ। ଟେଟ୍ରାପ୍ୟାକ୍ରେ ରହିବ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର। 180 ମିଲିଲିଟର ମଦ ଟେଟ୍ରାପ୍ୟାକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ OTDCକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରିସର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି 2026-2029 ଆଣିଥିଲେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2029 ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରୈବାର୍ଷିକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 0.5% ଡି ଆଡିସନ୍ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଖୋଲିବ କି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାର ଏକ କ୍ଷୀଣ କିରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। 4 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଓମାନ ସୁଲତାନତ ଏବଂ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ମସୂଚୀ ଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଗମ ଗମନାଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ଶନିବାର ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନଥିବା
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପେମେଣ୍ଟ ଔଷଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏଫ୍ଆଇ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱର ଫାର୍ମାସି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ମାସ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ସେହି ଝିଅମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 12 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ଆଳୁ ବିକିଲେ ଜେଲ୍। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଳୁ 12 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ସିଧା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରମେୟର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ଧମଧାମ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବିଏମ୍ସି, ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସ୍ୱଗଣନା। ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱଗଣନା କରି ନିଜ ପରିବାର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗଣନାକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସରେ ସ୍ୱଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତେଲ ପକାଇବେ ସେଥିରେ 80% ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 20% ଇଥାନଲ ରହିବ। ଭୟଙ୍କର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଥାନଲ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ, ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶାଯାଇ ଯାନବାହନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ ରସ, ମକା, ପଚା ଆଳୁ ଏବଂ ପଚା ପନିପରିବା ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କହିବା କଥା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଆଦୌ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମେଟା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଡେଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନକ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନରେ ଏପରି ଫିଚର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସୁପର ଲାଇକ୍ସ ଭଳି ଆନିମେଟେଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ଥଗିତ କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଇଓ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସିଇଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସିଇଓ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।